वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तिन्ना गुना विच हो के भी तिन्ना गुना तो अतीत है, तिन्ना काला विच हो के भी वो काल अतीत है, तिन्ना अवस्थावां विच हो के भी वो सारियां अवस्थावां तो अतीत है। वो है एक ओंकार, ओदा सरगुण रूप है। सतनाम सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत, आओ जो लड़ीवार विचार पावन बानी श्री आनंद साहब जी की चल रही है। हुण तक 36 पौड़ियां की विचार हो चुकी है। आज 37वीं पौड़ी तो विचार आरंभ करांगे। विचार का प्रवाह हुण समापन वाल चल रहा है, क्योंकि 36 पौड़ियां हो गई हैं ते अगों 4 पौड़ियां ही हो रहिंदियां हैं। फिर अगों केड़ी बानी लैनी है ये गुरु आप जानते हैं, या आप संगत प्रेरणा दे के जेड़े पासे लै चलोगे। आओ जुड़िए। पहला मूल पाठ पौड़ी दा, फिर जैसे जैसी सतगुरु जी कृपा करेंगे एक बार प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। जुड़ो प्यार नाल। ए सरवनो मेरे ओ साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बानी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समानी। सच अलख विडाणी ताकि गत कही ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो
साचे सुनने नो पठाए। कह नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र होवो साचे सुनने नो पठाए। इस पावन पौड़ी विच मेरे गुरुदेव साडे ਸਰਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਮੇਰਿਆ। ਫਿਰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਹਰ ਤੁਮੇ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਦਿੱਤੇ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਨ ਜੋ ਹਨ, ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਾ ਜੋ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ 2 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਥਲਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਲਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਹਨ, ਕੰਨ ਹਨ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਸਿਕਾ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੈਲਿੰਗ ਪਾਵਰ। ਜੀਵਾ ਅਗੇਨ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਟੇਸਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਰਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਫੇਸ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਹੈ। ਇਹ 5 ਮੂਲ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਜੋ 5 ਤੱਤਵ ਹਨ, ਪਵਨ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸੂਖਸ਼ਮ ਗੁਣ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਤੱਤਵ ਹੈ ਹਵਾ, ਉਹ ਸਪਰਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਮੜੀ ਦੁਆਰਾ। ਤੀਜਾ ਤੱਤਵ ਹੈ ਅਗਨੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਪ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 4 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰ 5ਵਾਂ ਗੁਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਗੰਧ, ਸਮੈਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, 5 ਜੋ ਤੱਤਵ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੋ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਂ ਤੱਤਵ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡਾ ਤੱਤਵ ਹੈ, ਮਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੰਨ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਵਣ ਦੀ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੇ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ, ਸੁਣੇ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣੇ ਪੋ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਸੋ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ, ਸੁਣੇ ਸਿੱਧਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ,
सुने सिद्ध पीर पीरां वाली संतां वाली अवस्था, सुर देवतियां वाली अवस्था प्राप्त होंगी। सुने धरत तवल आकाश, धरती धरती के सहारे धर्म दी सारे ज्ञान, आकाश का ज्ञान, पाताल का ज्ञान, भाव समूचे ब्रह्मंड का ज्ञान सुनन वाले नूं प्राप्त होंदा है। सुने धरत धवल आकाश, सुने दीप लो पाताल, दीपां खंडां ब्रह्मंडां का ज्ञान। तो सुन सुन के ऐसी अवस्था हो जाती है, ऊँची ऊँची अवस्था हो जाती है। पातशाह कहते ने सुने पोह न सकै काल। तो इतनी महिमा है सुनन की, सुन के ही तो सुनना की है, यह इंपॉर्टेंट है। बाणी सारी ही एक ही उपदेश से आधारित है कि नाम जपो, नाम जप के नाम विच लीन हो के उस परिपूर्ण परमात्मा विच लीनता प्राप्त हो सकती है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। तां इत्थे पातशाह ने कहा, ए सरवणो मेरेओ साचे सुनने नो पठाए। साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए, शरीर नाल कंन लगाए ने उस सच्चे नूं सुन। सच्चे नूं सुनने का मतलब की है? नाम नाल जुड़ना, गुरु उपदेश नाल जुड़ना, जो नामी नाल मिलान की शक्ति रखता है वो सुनना। तो खाली सुनना नहीं, उन्होंने सुन के जीवन विच धारण करके उहदे अनुरूप जीवन नूं चलाना। जे केवल एक कंन तो सुनिया दूजे तो बाहर कढ़ दिता तो गल खत्म हो गई। जे उन्होंने धारण नहीं किया, धारण करना है, जीवन को ढालना है उस उपदेश मुताबिक, तो उस नाम विच टिकना है। और एक बड़ी हार्ड फैक्ट है, जोड़े नाम अभ्यासी ने, आप प्यार वालियां संगतां विच कई ऐसे होंगे जोड़े नाम अभ्यासी ने, उन्होंने पता है नाम नाल जुड़िया, कीर्तन नाल जुड़िया, बानी नाल जुड़िया, बानी के उपदेश की विचार नाल जुड़िया मन टिकदा है, सुभाविक टिकदा, खंडित नहीं होंदा। लेकिन जिस वेले भी असी होर विचारां में जावांगे ना, इसलिए पातशाह ने साडा जो गोल है बड़ा क्लीयर रखा है। सिक्खी विच यह वडियाई है, गुरु नानक दे पंथ विच यह वडियाई है, गोल क्लीयर है। गोल की है? अपने मूल नूं प्राप्त करना, अपने मूल विच लीन होना। साडा मूल की है? वो एक है, एक ओंकार, उससे विच समा जाना, यह साडा गोल है। तो सियाना व्यक्ति वो होंदा है, सियाना खिडारी होंदा है जो गोल वाल ध्यान रखे। गोल इज़ इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आप बिजनेस करते हो तो भी कोई गोल है, तो घरों जाते हो जिथे जाना है वो साडा गोल है, उत्थे पहुँचना असी। तो रस्ते विच ही खिंडते गए भी है, चलो हुण इधरों लंघ जाने, यह काम कर लेने, वो कर लेने, तो फिर शाम तक गोल ते ना पहुँचे, खिंडाव आ गया, खिंडाव आ गया। एक सच्चाई है, मन खिंडदा है। मैंने बहुत पुरातन एक गाथा याद आ रही है, भाई साहब भाई वीर सिंह जी का रचित ग्रंथ है संत गाथा। नाम की वडियाई का जिक्र करदियां भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने महान तपस्वी संत, सेवापंथी संत भाई बुद्धू साहब के जीवन की घटना का जिक्र किया। बहुत मनोहर ग्रंथ है संत गाथा। भाई साहब भाई वीर सिंह जी दसते ने कि एक कुछ साधु सी या तपस्वी सी या सो कॉल्ड ज्ञानी सी कह लो,
ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਅਜੇ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਕਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੈਨ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਕੱਢੋ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਓ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਪਾਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪੰਛੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੜਪਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਪ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਤੇ ਜਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਜਾਗ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਜਲ ਪਿਲਾ। ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਫਿਰ ਬਾਲਟੀ ਭਰੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। 10-15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ 10-5 ਬਾਲਟੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਈ ਬੋਲੀ ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਮੂੰਹ ਅੱਖਰ ਬੋਲੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਲਏਂਗਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਏਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਬ ਉੱਠੇ, कहने लगे हैं इतनी शक्ति इस माई पास, किन्नी दूर मैं चिड़ियाँ मारियां भी तो जवाइयां भी, इन्हें इत्थों ही जान लिया तो फिर मेरा नाम ही जान लिया। उन प्यास तो उड़ गई, अंदर जिज्ञासा व्याकुलता हुई कि माई है कौन। हथ जोड़े माई पानी की गल नहीं, हुण तू दस है कर की रही। कहने ठहर जा 2-4 बाल्टियां मैनूं होर पा लैंदे। जिसले 2-4 बाल्टियां होर पानी दियां रोड़ दित्तियां ने खेतों में। फिर बाबा फरीद नूं कहन लगी पी पानी। बाबा कहने पानी नहीं, एक तो मैंने दस कर की तू रही है, तो दूजा तैनूं इन्नी ज्ञान कित्थों आया। माई कहन लगी इत्थों सैकड़े मील दूर मेरी भैन के खेत नूं अग लगी, मैं अग बुझा रही हूँ। प्यार नाल आखो सतनाम। इतनी शक्ति। तो दूजी बात यह है कि तेरे ये सब परमेश्वर की बख्शिश है कि मैं गृहस्थी हाँ, मेरा परिवार है, मेरा पति है, मैं अपने पतिव्रता धर्म, अपने गृहस्थ धर्म की पालना पूरी निष्ठा नाल करदी हाँ। ये सब प्राप्तियाँ मैनू मेरे पातशाह ने उत्थों बख्शिश की हैं। बाबा फरीद जी समझ गए कि नहीं, यह परमेश्वर ने कोई अपना स्नेहा भेजा है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ छलावा मात्र ने। तो जिक्र आ रहा सी कथा दा, ऐसा एक विद्वान में थोड़ा जिहा अंदर हंकार भी सी, पर अंदरों सोझी आ गई कि जो तत्व की प्राप्ति है वो मैनू नहीं अजे हुई। एक दिन उन्होंने बैठे बैठे अपने मन ही मन अरदास की कि हे वाहिगुरू,
ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ, ਜੈਸਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਿ ਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਨ ਵਟ ਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਰਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਸੀ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਆ ਨਾ ਐਸਾ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਨ ਪੇ ਵੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਸਾਧੂ ਰੱਸੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਬਾਂਧਦੀਆਂ, ਮੁੰਜ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁੰਜ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜੋ ਛਕਣਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੋਚੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਆ ਪੂੜੀਆਂ, ਕਿਆ ਖੀਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਘਰ ਮੁੜਿਆ, ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਮੁੜਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਥਾਲ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਪੂੜੇ, ਕੜਾਹ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਲੈ ਮੇਰਾ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੰਗਲ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਵੇਲੇ ਆਏ ਵਾਪਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੇ ਤੇ ਸਭ ਥਾਲ ਸਜਿਆ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਝਾੜੂ ਕਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਚਿੰਨ ਰਹੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਚਿੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪ ਚਿੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਘੱਟ ਦੀਏ, ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਾਸ, ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਦੀਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਗਿਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੰਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਟਾਂ ਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਆਇਆ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕੋ, ਸੋਹਣਾ ਸਤਸੰਗ ਬਣਿਆ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਬਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਰਾ ਇੱਕ ਇੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਆਪ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਚਿੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਆਪ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਟ ਫੜਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸੇਵਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਸਹੀ। ਇੱਟ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਟ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਇੱਟ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।
वो इट सोने दी सी। यह बड़ा हैरान होया, इन्हें क्या शायद मैनू कोई गलती लगी है। दूजी इट नूं हथ पाया, वो भी सोने दी। तीजी नूं हथ पाया, वो भी सोने दी। घबरा गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। भाई बुद्धू साहब है कि करामात। भाई बुद्धू साहब कहन लगे, प्यारिया वो पर्ची लिख के अंदर रखा है चांदी बनाने दी, इत्थे गुरु नानक दे घर कोई कमी है? पर साडू गुरु नानक दी यह शिक्षा नहीं है, यह चमत्कार नहीं वरतने। असी साडा मार्ग है सिमरन दा, सेवा दा, नाम दा। नाम जपना है, नाम जपाना है, किरत करके रोजगार चलाना है, गुजरान करना है, तो आए गए नूं जल पानी छकाना है, क्योंकि भाई कनेर दी टकसाल है। साडा काम है चमत्कार वरतन दा नहीं। चमत्कार ते कदम कदम ते गुरु नानक ने बखेरे सारी सृष्टि मेरे गुरु नानक दी दासी है। चरना ते डिग पिया। तां फिर बुद्धू साहब ने समझाया, भाई हंकार वड्डी रुकावट है, शक्तियां वड्डी रुकावट ने। जे कुछ नाम सिमर के प्रभु मार्ग ते चल के कुछ प्राप्तियां हुई ने, तो उन्होंने जज़ब करना सीखो। जरना है उन्हें प्रगट नहीं करना, अंदर रखना है, जज़ब करना है और प्रभु चरणों में जुड़े रहना है। नाम जपना है, किरत करनी है, वंड छकना है। प्यार ना लाखो सतनाम। साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बानी। नाम ना जुड़ांगे मन टिकाने रहेगा। जे रिधियां सिद्धियां ते शक्तियां ते होर अडंबरां विच पै गए, कर्म कांडां विच पै गए, तां ते गुरु नानक ने बानी च किया है, तीरथ तप दया दत्त दान, जे को पावे तिल का मान। तीर्थां दे इशनान है, जप तप करने, वर्त साधन करने, छोटियां मोटियां वस्तुआं प्राप्त होंदियां दे नाल तिल का मान, तिल मात्र। सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मल्ला। जे मन करके गुरु दे बचन नूं नाम नूं सुनिया, मन वसाया, अंदर प्यार नाल, प्यार बस द्वारा प्यार दा रस जागया, अंदर दा इशनान हो गया। भाव सारे कला कलेश विकार दूर हो गए, तो प्रभु प्राप्ति हो गई। प्यार नाल आखो सतनाम। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस सुमानी। और नाम रस दी ऐसा रस है, जो रसना नूं लग जाता ना, फिर रसना उस नाम रस विच समा जाती, फिर उन्होंने होर कुछ नहीं चंगा लगता। फिर वो नाम दे रंग च ही रंगे जाते ने। प्यारी साध संगत, सच अलख विडानी, उस सच नाम की वडियाई की गल कर रहे पातशाह। उस परमेश्वर अलख है, दिखाई नहीं देता, उस चरज है, उदी अवस्था उदी गति नूं कोई नहीं जान सकता, कही ना जाए, नहीं कही जा सकती। कहे नानक अमृत नाम सुनो, नाम अमृत का खजाना अंदर पिरोवो, अंदर इकट्ठा करो। नाम अमृत नूं सुनो कन्ना द्वारा, ते हिरदे वसाओ। यही सच्ची कमाई है, यही सच्चा उपदेश है, यही सच्ची जीवन जाच है, जिसके द्वारा जीवन का मूल मकसद जो है गोबिंद मिलन की तेरी परिया पूर्ण होता है। कहे नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र होवो, साचे सुनने नो पठाए। तो ਹੁਣ अगली पौड़ी मेरे गुरुदेव कृपा कर रहे हैं। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन बजाया। परमेश्वर ने तेन शरीर दिता ना, एक शरीर रूपी गुफा विच हवा का वाजा वज रहा। हवा अंदर जाती है, धुनी नाल टकराती है, उत्थों आवाज़ उठती है, तो श्वासां की लय भी उस हवा द्वारा प्राण शक्ति नूं बल मिलता है, जीवन शक्ति नूं बल मिलता है। वाजा पवन बजाया, बजाया वाजा पवन, हवा ने वाजा बजाया, 9 द्वारे प्रगट किए। शरीर प्रगट रूप विच 9 दरवाजे साढ़े सामने ने। 2 अखां, 2 नक दे छेद, 2 कन्नां दे छेद 6, 2 शरीर के थलवें हिस्से के छेद 8,
ਤੇ ਨੌਵਾਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ। ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਸਮ ਦਵਾਰ। ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪੌਣ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਏਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਹਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵਨਿਧ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਟਿਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ, ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਦਸਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਲੋਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਖੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਤਹਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵਨਿਧ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੰਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਵਾਜਾ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਵਾਜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਪਵਨ ਦੇ ਵਾਜੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਓ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਸਾਡਾ ਉਦਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਲੀਨਤਾ ਤੱਕ ਗੁਰਦੇਵ ਲੈ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮ ਤੱਤ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦੇਣ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਟਿਕ ਜਾਣ। ਬੁਲਾਓ ਸੀਸ ਰੂਪੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।